आह्वान ओडिशार प्रथम एवं एकमात्र मासिक ओडिया साहित्य ई पत्रिका। आम पॉडकास्ट शुणी पारिबे एई 30 सेकेंडर विज्ञापन परे। आसंत शुणिबा एक व्यंग कथा साहित्य सभा। लिखिछंती डॉक्टर ज्योति प्रसाद पट्टनायक। 10टा बाजिगलाणी। दासबाबू कॉलेज बारांडारे एपाख सेपाख हेउछंती। पछरे ठिया होइछंती पंडा बाबू। हातरे चा कपटिए धरी कहउछंती, आपण जानि नाहंती कि सार किए केबे ठीक समय आसीछि कि? सबू आसीजिबे, मुख्य अतिथि मध्य आसी नाहंती। दासबाबू विचलित होई कहिले, मुख्य अतिथि एबे फोन करथिले, कहिले आसुछंती। जदि से सभा को आसीगले आउ एठी माछीटिए भी देखा जाउ नाहंती, कौन हेबो अवस्था कहिले? पंडा बाबू गंभीर भावरे कहिले, दासबाबू मु सेइथिपई आपणको आगुरु कहिथिली समस्तଙ୍କ ठारू किछि किछि टंका आदाय करंतु। देखिथांते जेउ माने टंका देइथांते सेमाने केमिति टाणी होई आसी जांते। आपण तो समाज सेवा करबाकू बाहरिछंती। एतिकी बेले खंदा पाखरु आसी गोसिं कहिले, आज्ञा केते जनक पई भातिया पड़िबो? ठीक करी कहिले आरंभ करिबा, अंततः 2 घंटा लागिबो, शीघ्र करंतु। दासबाबू पंडा बाबूंगु चाहिले, कौन लागुछि केते जण आसीबे? पंडा बाबू आंगुठी हिसाब करी कहिले, 30 जनक पई चाउଳ पकाओ, देखिबा जदि अधिक लोक आसंती परे सेमानक व्यवस्था कथा भाबिबा। दासबाबू मुंड हलाई सम्मति जणाइबा परे गोसाई चलीगले। एतिकी बेले किछि दूररु धूली उड़े किछि गाड़ी आसीबार देखागला। सेमानकु देखि दासबाबूंक मुहरे सामान्य संतोष देखागला। से जा हेउ घंटाए परे सभास्थल गहल चहल बढ़िला। पंडा बाबूंक अनुमान अनुଯାयी पाखापाखि 30 जन पहुँची गले। दासबाबूंक मुहरे हस फुटिला। से पंडा बाबूंकु चाहि कहले, जा हेउ खाइबा जिनिस गुड़ाक आउ नष्ट हेबनी। एतिकी बेले पंडा बाबू कहले, आज्ञा आउ 30 पई चाउଳ पकाइबाकू कहि दियंतु। दासबाबू आश्चर्य होई पंडा बाबूंकु चाहिले। देखुचंती सभा समय 2 घंटा विलंबरे मात्र 20-25 लोक हेइचंती, आउ कोठु आसीबे? पंडा बाबू हसी देई कहले, आपण कहि दियंतु क्षति हेले भातिया हिसाब मो खातारे पकाई देबे। दासबाबू मने मने चिंता करिले, एई लोक किछि समय पूर्व जहाँ हिसाब करथिला ताहा सत होइछि, तेणु से आउ तृतीय थर चिंता न करी 60 लोकंक पई खाइबा व्यवस्था करिबाकू निर्देश देले। सभागृह समस्ते बसी जातु। सभा कार्य आरंभ करबा बोली घोषणा करबा परे समस्ते धाड़ी बांधी स्कूल पिलांक परि आसी निज निज आसन अलंकृत करी पकाइले। दासबाबू तथापि गृह बाहर अपेक्षा करथांती विशेष अतिथि को। पंडा बाबू माइक धरी समस्त को संबोधन करी आसीबा पई धन्यवाद देउथिले। कहू कहू कहिदेले, आज जो अवस्था हैला ताहा देखिबा परे दासबाबू चिंतित होई पड़िथिले। सेइथिपई प्रीति भोजन पई जो व्यवस्था करबा कथा ताहा केमिति करबा बोली चिंतारे पड़ जाइथिले। एते बड़ सभा आ आमिष टिके नहले सुंदर लागिथांता कि? हेले सबु आसीबा विलंब करिबा परे दासबाबूंक मन आंबिळा होईगला। पंडा बाबूंक एमंत घोषणा परे किछि लोक निज मोबाइल खोली व्यस्त होईगले। देखु देखु आउ अधघंटारे सभागृह पूरा भर्ती होईगला। दासबाबू ए सबु देखि चमकी पड़ुथिले। मात्र 3 घंटा विलंबरे सभा आरंभ हैला। एणु तेणु सभा नुहे, ए आम जाति, आम संहति, आम संस्कृति, आम साहित्यर सभा बोली मुख्य अतिथि जेतेबेले कहिले, सेतेबेले सभागृह जोर रे कड़ताली शुणागला। मुख्य अतिथि सभा को उद्घाटन करदेबा परे कार्यक्रम चलिला। साहित्यर अवदान उपरे चर्चा करबा पई आसीथिबा जणे महान लेखक दीर्घ 40 मिनिटर एक सारगर्भक भाषण देले। केही शुणुथिले कि ना ताहा अवश्य जना पड़ु नथिला। सभागृह रे कथा भाषार चलनी आरंभ होईगला। अनेक दिन परे सते जेमिति हजि जाइथिबा बंधुଙ୍କୁ पाइथिबा भली संबोधन, सम्मान आउ भलमंद बुझासुझा हेउ हेउ केमिति 2 घंटा बीतीगला केही जानि पारलेनी। अमुक महापात्रଙ୍କ सभारे केमिति अव्यवस्था होइथिला, अणसाहित्यिक माननको नै मुख्य अतिथि करबा आवश्यक नाही, आजिकाली केही साहित्य बुझु नाहांती, एमिति अनेक विषय चर्चा परस्पर सहित चलिथिला। मंचा उपरे बसिथिबा अतिथि माने कोन कहुथिले से विषय केही शुणु नथिले। अवश्य जणे जणे निज वक्तव्य उपस्थापन करिबा परे केही केही करताली मारिले समस्ते किछि क्षण पई नीरव होई करताली देउथांती। 11:30 बेले आरंभ होइथिबा सभा अन्यून 2 घंटा चलिबा परे 1:30 बेले निजको साहित्यिक बोलाउथिबा जणे युवक भी निज आसनरु उठी कहिले, आज्ञा केते आउ भाषण शुणिबा? पेटरे दाना पड़िले तो मुंड को बुद्धि आसीबो। जल्दी सभा समाप्त करले पुणी आर ओळी को कविता पाठ करिवार अछि। मंच उपरे बसिथिबा अतिथि माने युवकंकर समर्थन करिले। अन्य वक्ता माने त्वरित बेगरे निज निज मंतव्य रखिले। एही समय आमंत्रित अतिथि मानक मध्यरु जणे माइक धरिले, कहिले, मु आपणक सह सहमत। पेट खाली थिले बुद्धि दिसेनी,
ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହି କଥା 2-3 ଧାଡ଼ି ସେ ନିଜର ଅଧଘଣ୍ଟିଆ ଭାଷଣ ମଝିରେ ଅନ୍ୟୁନ 7-8 ଥର କହିଦେଇ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନୀରବ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ସଭା ସମାପନ ହେଉ ହେଉ 2:30 ବାଜିଗଲା। ସଭାର ଆୟୋଜକ ଦାସବାବୁ ମାଇକ୍ ଧରି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ସଭାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ତମ୍ବୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାରିଦେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମାତ୍ର କେଇକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସଭାସ୍ଥଳ ଖାଲି ହୋଇଗଲା। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେହି ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଅଗତ୍ୟା ଦାସବାବୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ କରିଲେ। ଅପରାହ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇ ଭୋଜନ କରିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିଲା। ସାହିତ୍ୟିକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଧୀରେ ସେ କାନେଇ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯୁବକବି ଜଣେ ନିଜ ସଂଗଠିତ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଯାହା କହ ଭାଇ, ଏମିତିକା ଆୟୋଜନ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି। ଗଲା ରବିବାର ଜାହ୍ନବୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସଭାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଭାଇ, କି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା! ବସିବାକୁ ଚେୟାର ନାହିଁ, ସଭା 1.5 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଚା ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ଖାଇବା? ଛେ, ଆମକୁ କ'ଣ ଅନାଥାଶ୍ରମର ପିଲା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଭାତ ଡାଲମା ସେସବୁ କ'ଣ ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି? ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ହୋଇ ସେସବୁ କେମିତି ଖାଇଥାନ୍ତୁ? ଦାସବାବୁ ଏସବୁ ଶୁଣି ନିଜ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ମନେ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ। ସେ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆୟୋଜିତ କରି କହୁଥିଲେ, ଏସବୁ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ସଭା? କେଉଁ ଖାଲି ମାଛ ଭାତ ଖୁଆଇଦେଲେ କ'ଣ ସଭା ହୁଏ? ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଅତିଥିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ। କାହିଁ, ଅଣସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଆଣି ସଭା କରିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ବୁଝିଲ, ଗଲା ମାସରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସଭାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ, ଆଉ ସଭାର କବିତା ପାଠୋତ୍ସବକୁ ସଂଯୋଜନା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଲେ, ମନା କରିପାରିଲେନି। କି ସଭା ସେ! ଓହୋ, 60 କବିତା ପଢ଼ା ହେଲା। କି ଉତ୍ସାହ! ଏହିସବୁ ସଭାରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଜାଣିପାରିବନି? କିଏ ମାଛ ହୋଇଛି ଶୁଣିବା ପରେ ଅଧା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ପରା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଦାସବାବୁ ମନ ଆମ୍ବିଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁବପିଢ଼ି ଉପରେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ସେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ହାତରେ ଥାଳିଟିଏ ଧରି ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଭାତ, ଡାଲି, ଛଣାଭଜା, ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଆଉ ମାଛ। ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଜଣାଇଦେଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଗାଇ ଗାଇ ବାହାରିଗଲେ, ଆସ, କିଏ ଖାଇବ ହୋ ଆମ ରାଜାବାବୁର ଖାନା। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ବେଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ବସିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ କବିତା ପାଠ ହେବ। ଯେଉଁ କବିବନ୍ଧୁମାନେ କବିତା ପାଠ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ସଂଯୋଜକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ମଞ୍ଚା ଉପରେ ଦାସବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଜଣେ ପୋଖତ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର। ଅନେକ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ସୁଶ୍ରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ଦେବୀ। ସେ ଜଣେ ଯୁବ କବୟିତ୍ରୀ। ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ସଂଯୋଜନା କରିବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଘଡ଼େଇ। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ନିଜକୁ ହକଦାର ବୋଲି ସେ ସବୁବେଳେ କହି ବୁଲନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ସଭାକୁ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଯାଆନ୍ତି, ଯେ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ପଣ୍ଡାବାବୁ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଉ ବସିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପରେ ଦାସବାବୁ ନିଜ ଚେୟାର ଛାଡ଼ିଦେଇ ସଭାରେ ଯାଇ ବସିପଡ଼ିଲେ। କବିତା ପାଠର ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଅନେକ କବିବନ୍ଧୁ ଆହୁରି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିଲେ କବିତା ପାଠ ହେବ। ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଏହି ମୌକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଉପଯୋଗ କରି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଲମ୍ବା କରି ଚାଲିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଲେ ତାହା ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ସେ କେମିତି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଶ୍ରୀ ଘଡ଼େଇ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ କହିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ହେଉଥିବା ଅନିୟମିତତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ସମୟରେ ସଭାରେ ବସିଥିବା ଜନୈକ ଯୁବକବି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ସାର୍, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କବିତା ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, ଶୀଘ୍ର କବିତା ପଢ଼ିଲେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ଯୁବକବିଙ୍କ କଥା ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅପସମ୍ମାନଜନକ ଲାଗିଲା, ହେଲେ ନିଜ କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରି ସେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାପନ କରିଦେଇ ନିଜ ଚେୟାରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଘଡ଼େଇ ଉଠିଯାଇ ମାଇକ୍ ଧରି କିଛି ସମୟ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ଘଡ଼େଇ ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ଉଚ୍ଚ କରି କହିଲେ, ଏମିତି ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ପରି ଆମକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଉଛି। ଅଣସାହିତ୍ୟିକମାନେ ସବୁ ସମ୍ମାନ ମାରି ନେଉଛନ୍ତି। ଯୁବକବି ଜଣକ ପୁଣି ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଘଣ୍ଟାଏ ହେଲାଣି ଏସବୁ ଶୁଣିଲୁଣି, ଏବେ କବିତା ଶୁଣିବା ନା ଘରକୁ ଯିବା? ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଯାଉ ଯାଉ କହିଲେ, ସାଃ, କବିତା ଲେଖିବା ଜଣା ନାହିଁ, ଖାଲି ଭାଷଣ ଦେଲେ ୟାଙ୍କୁ କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ପକାଇବ ହେ? ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସଭାରେ କିଛି ସମୟ ହାସ୍ୟରୋଳ ଚାଲିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏହି କଥା ମଞ୍ଚ ଉପର ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଯୁବକବିଙ୍କ ଦୟାରୁ ସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରି କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ହାତଗଣ୍ଠାକୁ
ନିରେଖି ଦେଖି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଘୋଷଣା କରିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ 25 ଗୋଟି କବିତା ପହଞ୍ଚିଛି। ଜଣେ ଜଣେ 2-2 ମିନିଟ୍ କହିଲେ ମଧ୍ୟ 1 ଘଣ୍ଟା କେବଳ କବିତା ଆବୃତ୍ତିରେ ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ସଂଯୋଜନା ମିଶାଇ 2 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ, କବିମାନେ ନିଜ କବିତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଠନ କରି ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବେ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାର କବିତା ପଢ଼ିବେ। ଯଦି ଲମ୍ବା କବିତା ଥାଏ ତେବେ ତାହାର ମାତ୍ର 2 କିମ୍ବା 3ଟି ପାରା ପଢ଼ିବେ। କବିତାକୁ ଗୀତ ଆକାରରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ଅପଚୟ ହେବ, ତେଣୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ ନାହିଁ। ସମୟର ଘୋର ଅଭାବ, ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା। ଏହାପରେ ସଂଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ସୁଶ୍ରୀ ମଧୁସ୍ମିତା ଜଣେ ଜଣ କରି କବିମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ବନ୍ଧୁ କବିତାକୁ ଗାଇ ଶୁଣାଇଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଜାଣି ଅନେକ କବିବନ୍ଧୁ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସଭାର ପଛରେ ବସିଥିବା କିଛି କବି ଅନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କ ଲେଖାର ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଭାଷାର ସଂଯମତା କେହି ରଖୁଥିବା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମନ୍ତବ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଶୁଣାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କବିତା ପାଠ କରିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ଜଣେ କବିବନ୍ଧୁ ପଛକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଟିକେ ରଖ, ମୁଁ କବିତା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋର 2-3ଟା ଫଟୋ ଉଠାଇଦେବ। ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ ଜଣେ ସବୁ ପଛକୁ ଆସିଲେ। ନିଜ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଅନୁରୋଧ କରି ଚାଲିଲେ। କବିତା ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ନିଜର ଭଲ ଫଟୋ ଉଠିବ, ସେହି ପ୍ରୟାସରେ ସମସ୍ତେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଧୀରେ ଧୀରେ କବିତା ପଢ଼ିବା ସହ ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଭୁଲିଲେ ନାହିଁ। କବିତା ପାଠ ଓ ସଂଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 10ଟି କବିତା ପାଠ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ କହିଲା, ଆଜି ଆଉ ସବୁ କବିତା ପଢ଼ି ହେବନି। ଏବେ ତ ହେଇ 5ଟା ବାଜିଲାଣି। ଆଉ କବିତା ପଢ଼ିବ କେତେବେଳେ? ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ଏହି କଥାଟା ସମ୍ଭବତଃ କେହି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଜଣାଇବା ପରେ ସଭାରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ କବିମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିଠାରେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖି ସଂଯୋଜିକାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସଂଯୋଜିକା ପୁଣି ମାଇକ୍ ଧରି ଘୋଷଣା କଲେ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସଭା ସାରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ କବିତାକୁ ଅଧା ପୃଷ୍ଠା ହିଁ ପଢ଼ିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସୂଚାଇ ଦେଲେ ଯେ ଠିକ୍ 5ଟାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହେବ। ଯାହା କରିବେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସଭାରେ ବସିଥିବା ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ମାଇକ୍ ଧରି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସମାପନ କରିବା ଉଚିତ ହେବ। ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଭାରେ ବସିଥିବା କିଛି କବି ଏହାର ବିରୋଧ କରି କହିଲେ, ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ କବିତା ନ ପଢ଼ି ଫେରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସି ମାଇକ୍କୁ ଧରି କବିତା ପାଠ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏକ ରକମ ଠେଲାପେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ତଳକୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। କିଛି କବି ନିଜ କବିତା ପାଠ କରୁଥିବାର ଫଟୋ ନେଉଥିଲେ, ଆଉ ସଭାର ଆୟୋଜକ ଦାସବାବୁ ଓ ପଣ୍ଡାବାବୁ ସେଠାରୁ ନିରାପଦ ଦୂରତାକୁ ଫେରି ଆସି ଘରକୁ ଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଦାସବାବୁ ନୀରବରେ କହୁଥିଲେ, ନ ଗଙ୍ଗୋଦତ୍ତ ପୁନରୂପୀ, ଯା ଶଳା, ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିବି ନାହିଁ। ପଣ୍ଡାବାବୁ ହସିଦେଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏକା ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଇଆ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ସାହିତ୍ୟର ଆକର୍ଷଣ ଏତେ ଯେ ପୁଣି ସଭା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ପଛରୁ ଆସି ସୁଶ୍ରୀ ମଧୁସ୍ମିତା କହିଲେ, ସାର୍, ଆଜିର ସଭା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଦାସବାବୁ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରି କହୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ କରି ଆୟୋଜନ କରିବା। ପଣ୍ଡାବାବୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।